verses from Isaiah chapter 33. यशया 33 मधील 3 वचने आपण वाचूया. Last 3 verses. Isaiah chapter 33, 22, 23 and 24. यशया 33 अध्याय 22 24 वचने. यशया 33 22 23 आणि 24 वचने. I will read in English first. Afterwards, Vinod will read in Marathi. मैं पहला इंग्लिश में पढ़ता हूँ, अब बाद में मराठी में पढ़ो. Vinod got it? Yes. He is our God. The Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. The Lord is our king. He will save us. Thy tacklings are loosed. They could not well strengthen their mast. They could not spread the sail. Then is the prey of a great spoil divided. The lame take the prey. The inhabitant shall not say, I am sick. The people that dwell therein shall be forgiven their iniquity. Read. कारण परमेश्वर आमचा न्यायाधीश आहे, परमेश्वर आमचा नियंता आहे, परमेश्वर आमचा राजा आहे, तो आम्हास तारील. तुझे डोल ढिले पडले आहेत, ते डोल काठीचा आधार राखीत नाहीत, ते शीड पसरीत नाहीत, ते विपुल लूट वाटितात, लंगडे ही लूट करतात. मी रोगी आहे असे एकही रहिवासी म्हणणार नाही, तेथे राहणारे पातकांची क्षमा पावतात. हो गया? Yes. Okay, we'll pray. प्रार्थना करूया. I'll pray in English, only one language. Okay. Loving Heavenly Father, once again we thank you and praise you in these days of pandemic Mahamari. You have helped us to gather together with thine saints in Horeb Kolhapur through this medium of Zoom. Oh Lord, we have read these 3 verses from Isaiah 33. Help us to worship you, Lord, even in Mahamari, with this medium of Zoom, having been enlightened by the Holy Spirit. Grace us for this as we are, especially me, as I have this responsibility of mentioning thy word to thy saints. Worship thee. Standing with real conviction and with great desire. Satisfied the heart of our Lord Jesus. Here, we find 3 titles of our Lord. दाता Is our आमचा न्यायाधीश आहे. दुसरी गोष्ट तो आमचा राजा आहे. secondly, दुसरी we गोष्ट find what he is going to do for us. तो आमच्यासाठी काय करणार आहे. The same verse 22 we find, he will save us.
तो आम्हाला खालील 22 वचनामध्ये तुम्हाला दिसते. कुठंतरी पोराला जे आहे शेवटच्या भागामध्ये आम्ही पाहतो, तो आम्हाला खालील देवाची आपण उपासना करणार आहोत. We are not going to touch verse 23. 23 वचन पण आम्ही पाहणार आहोत. Only verse 22. न्यायाधीश आमचा नीतिमान न्यायाधीश आहे. 2 Timothy तिमोथेला दुसरे पत्र chapter 4 4 अध्याय verse 8. 8 वचन. This is the testimony of Paul the apostle. ही प्रेषित पौलाची साक्ष आहे. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, also that दुसरे तिमोथे 4:8. आता जे राहिले ते हेच की माझ्यासाठी नीतिमत्वाचा मुकुट ठेवला आहे. प्रभू जो नीतिमान न्यायाधीश आहे तो त्या दिवशी मला तो मुकुट देईल, आणि तो केवळ मलाच नव्हे तर त्याचे प्रगट होणे ज्यांना प्रिय झाले आहे त्या सर्वांनाही देईल. the speciality of our Lord, who is our judge, is righteousness. आमचा जो प्रभू आहे त्याचं वैशिष्ट्य हे आहे की तो आमचा नीतिमान न्यायाधीश आहे. In the world we have find so many judges. We have in the lower courts, we have in the district courts, we have in the high courts, also in Supreme Court. Thousands and lakhs of I don't know how many thousands are there. आज या जगामध्ये आम्हाला अनेक न्यायाधीश आम्हाला पाहायला मिळतात. तालुका न्यायालय आहे, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय आहे, हायकोर्ट आहे. या सर्व ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे न्यायाधीश आम्हाला बसलेले दिसत आहेत. But they cannot judge righteously with their human effort or human wisdom. आपल्या मानवी शक्तीच्या द्वारे, मानवी ज्ञानाच्या द्वारे ते नीतिमत्वाप्रमाणे न्याय आम्हाला देऊ शकत नाही. Sometimes righteous judgment will never come from the courts. काही वेळेला आम्हाला योग्य प्रकारचा न्याय कोर्टातून मिळेलच याची काही गॅरंटी नाही. But with our Lord, He is a righteous judge. He remains righteous all the time. परंतु आमचा देव जो आहे तो सर्वदा नीतिमान असा न्यायाधीश आहे. Psalm 72, स्तोत्र 72 अध्याय verse 2. दुसरं वचन. He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment. तो नीतीने तुझ्या लोकांचा न्याय करो, तुझ्या दिनांचा निवाडा न्याय बुद्धीने Also करो. 96 Psalm, स्तोत्र 96 पण verse पहा. 13. 30 वचन. 13, 1, 3. 13 वचन. Before the Lord, for he cometh to judge the earth, he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth. स्तोत्र 96:13. कारण तो आला आहे, पृथ्वीचा न्याय करावायला तो आला आहे. तो न्यायीपणाने जगाचा व सत्यतेने लोकांचा न्याय करील. Here psalmist adds one more thing. Not only righteousness, he will judge them with truth also. एक गोष्ट त्या ठिकाणी आहे सांगत आहे, तो न्यायीपणानेच न्याय करेल असे नव्हे तर सत्याने लोकांचा न्याय.
Then Psalm 98. आणि 9 Before the Lord, कारण तो पृथ्वीचा न्याय करावयास आला आहे. तो जगाचा न्याय यथार्थतेने करेल व लोकांचा न्याय सरळपणे करेल, सरळपणे करणार. One day we all have to appear before the judgment seat of Christ. 2 Corinthians 5:10 as believers. दुसरे करीन 5:10 मध्ये विश्वासणारे या नात्याने आम्हा प्रत्येकाला ख्रिस्ताच्या न्यायासनासमोर उभं राहायचं आहे. If you are unbelievers, don't believe in Christ, reject the gospel, they also cannot escape. They have to stand before the white throne judgment of the Lord Jesus Christ. आणि ज्यांनी विश्वास ठेवलेला नाही, ज्यांचं तारण झालेलं नाही, त्यांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पांढऱ्या राजस्थानासमोर एक दिवस उभं राहावं लागणार आहे. That is written in Revelation chapter 20, 11 to 15. प्रकटीकरण 20वा अध्याय आणि 15 वचनामध्ये याविषयी लिहिलेलं आहे. 11 से 15 तक. प्रकटीकरण 20 अध्याय 11 ते 15 मध्ये पांढऱ्या राजस्थानाविषयी लिहिलेलं आहे. So none can escape these judgments. हे जे न्याय आहे त्यापासून कुणाची सुटका होऊ शकत नाही. So this morning we are going to worship primarily wrong. ते नियमशास्त्र आहे. आम्हाला बरं काय आणि वाईट याचं आम्हाला ज्ञान. So and how did it come to our hands? आणि हे आमच्या हातामध्ये कशा प्रकारे नियमशास्त्र आलेलं आहे. God himself came down to the Mount Sinai, called Moses. He wrote on the 2 tables which Moses took up with his own handwriting. आणि देव स्वतः सिनाई पर्वतावर खाली आले आणि हे नियम मोशेला सांगितले आणि ते दगडी पाट्यांवर लिहिलेले आहेत. How important it is. किती महत्वाचे असे ते नियम आहेत. Please Exodus chapter 34. 34 अध्यायामध्ये आपण पहा. वचन. And the Lord said unto Moses, hew thee 2 tables of stone like unto, and I will write upon these tables the words that were in the first tables which thou breakest. परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 दगडी पाट्या घालून तयार कर. बीच में कोई नहीं पढ़ना है. बीच में कोई नहीं पढ़ना. आपले माईक कृपा करून सगळ्यांनी बंद करा. परमेश्वर मोशेला म्हणाला, पहिल्या पाट्यांसारख्या 2 दगडी पाट्या घालून तयार कर. म्हणजे तू फोडून टाकलेल्या पहिल्या पाट्यांवर जी वचने होती ती मी त्याच्यावर लिहीन. Also last verse 28 of this 28 वचन पहा. And it was there, said the Lord, 40 days and 40 nights. On the day परमेश्वर समोर पाट्यांवर परमेश्वराची वचने म्हणजे gallows are hanging over your head, each and every person, whether man or woman, young or old, gallows are hanging. One day we all have. The Bluetooth device is ready to pair. Connected. सामोरे जायचं आहे. none can escape. कोणी त्यापासून सुटू शकत नाही. Just one fragment from Ezekiel chapter 18 verse 20, first part. The soul that sinneth, it shall die.
इस्केलचं पुस्तक 18वा अध्याय यामध्ये म्हटलेलं आहे की जो हा. जीवात्मा पाप करतो तो मरेल. So we are all पाप करतो. We do commit sin. आम्ही सर्वजण पाप करणारे आहोत. But why did Jesus Christ come? परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त कशासाठी आले? To taste death on your behalf and my behalf. तुमच्या आणि माझ्या बदली मरणाचा अनुभव घेण्यासाठी आले. To save us from eternal death and eternal condemnation. ते सार्वकालिक अग्नी आणि सार्वकालिक दंड त्यापासून आम्हाला सोडवण्यासाठी आले. Matthew's Gospel, मत्ती शुभवर्तमान chapter 5, 5 अध्याय verse 18. 18 वचन. Matthew 5:18. मत्ती 5 आणि 18. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from law till all be fulfilled. कारण मी तुम्हास खचित सांगतो, आकाश व पृथ्वी ही नाहीशी होतील, परंतु सर्व माझी वचने पूर्ण झाल्याशिवाय नियमशास्त्रातील एकही काना किंवा मात्रा रद्द होणार नाही. In the death of Jesus Christ, He fulfilled the entire law on your behalf and my behalf, which you and I cannot fulfill otherwise. नियमशास्त्र तुम्ही आणि मी पाळू शकत नाही, आणि त्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावर हे नियमशास्त्राचं पालन केलेलं आहे आमच्या वतीने. Made it easy for us. आणि त्यासाठी त्याने आम्हाला तो मार्ग सोपा केलेला आहे. So that's why, beloved, we worship our Lord Jesus Christ, because He is our judge, He is also our lawgiver. त्यासाठी आम्ही देवबाबाची आराधना करायला पाहिजे. तो आमचा न्यायाधीश आहे. एवढंच केवळ नाही तर आम्हाला नियमशास्त्र देणारा असा देव आहे. And fulfill the law. आणि त्याचप्रमाणे हे जे नियम आहे ते तो पूर्ण करणारा पण देव आहे. Thirdly, तिसरी गोष्ट, Isaiah chapter 33 verse 22 says, the Lord is our King. परमेश्वर आमचा राजा आहे. We read in the Bible, as we all of know, He's called as King of Kings and the Lord of Lords in 3 places of the Bible. बायबल मध्ये 3 ठिकाणी त्याला राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू असं म्हटलेलं आहे. We already sang that song, Rajancha Raja. Very good. I did not tell Vinod to choose this song, but I told him only to select 2 songs. So one song he selected Rajancha Raja. आणि ते आपण आता मगाशी गाणं गायलं की राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू. So 1 Timothy 6:15, पहिले तिमोथेय 6:15, Revelation 17:14, प्रकटीकरण 17:14, 19:16. 19 आणि 16. In all these we find He's called as the King of Kings and the Lord of Lords. या तिन्ही भागामध्ये आम्हाला पाहायला मिळतं आमचा प्रभू राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू आहे. When He was born, ज्यावेळेला त्याचा जन्म झाला, wise men came from the east and said, where is the he born King of the Jews? Matthew's Gospel, chapter 2 and verse 2. ते 2:2 मध्ये आम्हाला पाहायला मिळतं ज्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्म झाला त्यावेळेला पूर्वेकडून मागे लोक आले आणि म्हणाले, यहुद्यांचा राजा जन्मलेला आहे, तो कुठे आहे? Yes, is the king having an eternal kingdom. आणि तो असा राजा आहे त्याचं राज्य अनंत कालचं राज्य आहे. He'll never pass away. या राज्याला कधीही अंत नाही. He is a unique king. आणि तो एक अद्वितीय राजा आहे. Powerful king. सामर्थ्यवान राजा तो आहे. He has called us to that kingdom and glory. त्याने त्या आपल्या राज्यामध्ये आणि गौरवामध्ये आम्हाला पाचारण केलेलं आहे. 1 Thessalonians 2:12. पहिले थेसलनी 2:12. पढो मराठीमध्ये. थेसलनिकांना पहिले पत्र 2रा अध्याय आणि 12 वचन मी वाचत आहे. पहिले थेसलनी 2 आणि 12. जो देव आपल्या राज्यात
व गौरवात तुम्हाला पाचारण करीत आहे, त्याला शोभेल असे तुम्ही चालावे. So that's our privilege. आणि हा विशेष अधिकार त्याने आम्हाला दिलेला आहे. And what this church, what this lawgiver, what this king is doing for us? आणि हा आम्हाला नियम देणारा देव आमच्यासाठी काय करत आहे? He will save us. तो आमचा उद्धार करेल. You find that in verse 22, last part. He will save us. 22 वचनाच्या शेवटच्या भागामध्ये लिहिलेलं आहे की तो आमचे तारण करेल, तो आम्हाला तारील. So Jesus Christ's main mission of coming to this world is to save humanity from eternal destruction, eternal hellfire. प्रभू येशू ख्रिस्ताचा या जगामध्ये येण्याचा प्रत्येक जन्माचा हेतू मुख्य होता की मनुष्याला अनंतकालच्या अग्नीपासून आणि अनंतकालच्या नाशापासून त्याला वाचवावे. Matthew's Gospel, मत्ती शुभवर्तमान chapter 1. पहिला अध्याय. Matthew's Gospel, chapter 1, verse 21. मत्ती 1 आणि 21. And she shall bring forth a son, thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. This is what the message which the Lord gave to through the angel to Mary. मरियेला देवदूताच्या द्वारे देवबाने हा संदेश दिला, तिला पुत्र होईल आणि त्याचे नाव तू येशू असे ठेव, कारण तोच आपल्या प्रजेला त्यांच्या पापांपासून तारील. The very name of Jesus, he who saves his people from their sin. येशू या नावाचा खरा अर्थ आहे की तोच आपल्या प्रजेला त्यांच्या पापापासून तारील. John's Gospel, योहान शुभवर्तमान chapter 4, 4 अध्याय verse 42. 48 वचन. John 4:42. योहान 4:42. And said unto the woman, now we believe, not because of thy saying, but we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. योहान 4:42. आणि ते त्या स्त्रीला म्हणाले, आता तुझ्या बोलण्यावरून आम्ही विश्वास धरतो असे नाही, कारण आम्ही स्वतः ऐकले आहे व हा खचित जगाचा तारणारा आहे हे आम्हाला कळले आहे. So who are saying these words? Samaritans are saying these words. हे शब्द कोण म्हणत आहे? शमरोनी लोक म्हणत आहेत. They heard the testimony of this woman at Samaria. She went and told everybody that, come and see this man who told me all things which I have done. त्या ठिकाणी स्त्री होती, शमरोनी स्त्री, तिची साक्ष या लोकांनी ऐकली. ती म्हणाली होती की येऊन पहा की ज्याने मी सर्व केलेले आहे त्याने मला सांगितलेले आहे तो मशीहा आहे का. आणि त्या स्त्रीला उद्देशून हे शब्द शमरोनी लोकांनी काढलेले आहेत. They say, now we have seen, we have heard, indeed he is the Savior of the world. आणि ते म्हणाले आहेत की आम्ही स्वतः ऐकले आहे व हा खचित जगाचा तारणारा आहे हे आम्हाला कळले आहे. First Timothy, तिमोथेयाला पहिले पत्र, chapter 1, पहिला अध्याय, verse 15. 15 वचन. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. पहिले तिमोथेय 1:15. ख्रिस्त येशू पापी लोकांना तारावयास जगात आला, हे वचन विश्वसनीय व पूर्णपणे स्वीकारावयास योग्य आहे. त्या पापी लोकांपैकी मी मुख्य आहे. Before that, he was a blasphemer, injurious person, persecutor of the same name. But now he himself acknowledged Jesus Christ is a faithful saying, came to save sinners and saved me who was the chiefest sinner. आणि पूर्वी पाऊल हा मंडळीचा छळ करणारा होता, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या लोकांचा छळ करणारा आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताची बदनामी करणारा होता. परंतु तो म्हणत आहे की या सर्व पापी लोकांपैकी मी प्रमुख आहे. 1 John, योहानाचे पहिले पत्र, chapter 4, 4 अध्याय, verse 14. 14 वचन. And we have seen and do testify the Father sent the Son to be the Savior of the world. पहिले योहान 1:4.
आम्ही हे पाहिले आहे आणि साक्ष देतो की पित्याने आपल्या पुत्राला जगाचा तारणारा म्हणून पाठवले आहे. Why did God send His Son, Jesus Christ, into the world? देवाने आपल्या पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त यांना या जगामध्ये का पाठवलं? To be the Savior of the world. जगाचा तारणारा बनावं म्हणून. In the same book of Isaiah, chapter 43, we read, यशायाचं पुस्तक 43 अध्यायामध्ये देखील आम्हाला पाहायला मिळत आहे. verse 11, 11 वचन. the Lord Himself is saying, प्रभू स्वतः म्हणत आहे, I am He. I am the Lord. Beside me there is no Savior. यशाया 43 आणि 11, मीच परमेश्वर आहे, माझ्याशिवाय कोणी त्राता नाही. And finally, आणि शेवटी what we read in verse 24? 24 वचनामध्ये आम्ही काय वाचत आहोत? In this Mahamari, danger of sickness and death, we have a promise here. ही जी कोरोना महामारी आहे आणि धोका आहे, मरण आहे, त्यामध्ये या ठिकाणी एक अभिवचन देव आम्हाला देत आहेत. And the inhabitants shall not say, I am sick. The people that dwell in therein shall be forgiven their iniquity. 24 वचन, मी रोगी आहे असे एकही रहिवासी म्हणणार नाही, तेथे राहणारे पातकांची क्षमा पावतात. Beloved, when we really understand who the Lord, our Lord is, प्रियानो, ज्यावेळेला आम्हाला योग्य प्रकारे समजतं की आमचा प्रभू कोण आहे, and experience Him in our life in a real sense, आणि आमच्या जीवनामध्ये त्याचा आम्ही खरा अनुभव घेतो. the Lord is promising, inhabitant of the earth will say, आणि त्या ठिकाणी I am sick. Not say, they will not say, I am sick. या ठिकाणी त्या परिस्थितीमध्ये प्रभू आम्हाला अभिवचन देत आहे, मी रोगी आहे असे एकही रहिवासी म्हणणार नाही, तेथे राहणारे पातकांची क्षमा पावतात. पातकाल की क्षमा, the people who dwell therein will say, Lord has forgiven their iniquity. तेथे राहणारे लोक म्हणत आहेत की आम्हाला प्रभूने पातकांची क्षमा दिलेली आहे. This is the greatest blessing in this world. या जगामध्ये हा सर्वात श्रेष्ठ असा आशीर्वाद आहे. Have you been forgiven? आपल्याला पापांची क्षमा मिळालेली आहे काय? Have you received this blessing in your life? आपल्या जीवनामध्ये हा आशीर्वाद आपल्याला मिळालेला आहे काय? No king, no president, no prime minister, no other minister can forgive your sins. कोणीही मंत्री, कोणीही अधिकारी, कोणीही राजा आपल्याला पापांची क्षमा देऊ शकत नाही. No other god or goddesses of this world will forgive sin, authority to forgive sins. या जगामध्ये कोणताही देव आणि देवी आपल्याला पापांची क्षमा देण्याचा त्यांना अधिकार नाही. Only Jesus Christ. फक्त प्रभू येशू ख्रिस्तच. Mark Gospel. मार्क शुभवर्तमान chapter 2. 2 अध्याय verse 10. 10 वचन. But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. मार्क 2:10, परंतु मनुष्याच्या पुत्राला पृथ्वीवर पापांची क्षमा करण्याचा अधिकार आहे, हे तुम्हा समजावे. Who is he? Who is this Son of Man? मनुष्याचा पुत्र कोण आहे? God the Son, the Lord Jesus Christ, who came into this world in the form of a man. He alone, know that word, he alone has the authority to forgive sins. देवाचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त मानव रूप धारण करून या जगामध्ये आला आणि त्यालाच केवळ पापांची क्षमा करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. Oh, that's why, brothers and sisters, let us worship this God this morning. आणि त्यासाठी बंधूंनो, बहिणींनो, आज या सकाळच्या वेळेला या महान देवाची आपण उपकार स्तुती करूया. Today you and I are what we are by the grace of God and by this experience of sins being forgiven. आणि आज आपण जे आहोत या देवामुळे आम्ही आहोत आणि जे पाप क्षमेचा अनुभव आम्ही घेतलेला आहे त्यामुळे आज आम्ही आहोत. The Lord is our judge. प्रभू आमचा न्यायाधीश आहे. He is our lawgiver. तो आम्हाला नियम देणारा देव आहे. He is our king. तो आमचा राजा आहे. He will save us.
तो आमचा उद्धार करणारा आहे He will forgive all our sins. आणि तो आम्हाला आमच्या सर्व पापांची क्षमा करणारा आहे. He will forgive our land, heal our land, forgive our land. तो आमच्या देशाला क्षमा करेल आणि आमच्या देशाला बरे करेल. So with that confidence and faith and experience, let us open our hearts and worship the Lord. आणि त्याच अधिकाराने त्याच खात्रीने आम्ही आपले अंतःकरणे उघडून त्या देवाची आराधना करूया. So for some time we shall go into worship. थोडा वेळ आपण उपासनेमध्ये जाऊया. You take leading part.